Good morning and welcome everyone to the Greenland United Methodist Church online Sunday worship service, especially those who are joining us for the first time. 안녕하세요, 그린랜드 성도 여러분, 그리고 온라인으로 함께 예배하시는 모든 분들, 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. Let's start with hymn number 294. 우리 함께 주 안에 있는 나에게 이 찬양으로 예배의 문을 활짝 열겠습니다. 주 안에 있는 나에게 단 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 주의 길 걸어가겠네. 주 내 짐을 벗기셨네. The passing days bring many cares, fear not, I hear him say. And when my fears are turned to prayers, the burdens slip away. Singing I go along life, Lord, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life, Lord, for Jesus has lifted my Lord. 주 하나님의 사랑이 늘 지켜주시며 나 필요하는 모든 것 다 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 주의 길 걸어가겠네. 주 내 짐을 벗기셨네. When to the throne of grace I flee, I find the promise true. The mighty arms upholding me will bear my burdens too. Singing I go along life's road, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life's road, for Jesus has lifted my Lord. Let's pray for worship today. 하나님, 주님께서 인도해 주셔서 우리가 이번 한 주도 하루하루 주님의 뜻 안에 살 수 있게 인도하여 주셨습니다. 주님의 인도하심과 또한 이끄심이 있음에도 불구하고 주님의 말씀에 그리고 주님의 뜻에 귀 기울이지 않았던 우리들의 모습 또한 있습니다. 주님, 이 시간 회개하는 마음으로 그리고 다시 한번 주님만을 바라며 소망하는 그 마음으로 이 예배의 자리에 나아갑니다. 언제나 주님께서 우리와 함께 하시며 우리의 발길을 인도하고 계심을 믿음의 눈으로 바라보며 함께 주님과 나아갈 수 있도록 주님
우리들을 붙잡아 주시옵소서. 이 예배를 통해 주님을 더 깊이 알고 또 주님의 사랑을 더 깊이 경험하기 원합니다. 이 시간 각 가정 가운데 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Good morning, everyone. Lenten season, especially Passion Week, is your time to reflect on the temptation, suffering, and death of our Lord Jesus, and help our neighbor in need. We are collecting special offering until the last Sunday of March 28 to help people in Texas who are suffering hardship from the severe snowstorm. Please participate with us for our neighbors in need and keep them in your prayer. Please use the downstairs door when the weather is not good. There will be a conference while the Lenten Bible study via Zoom every Sunday from February 14th through March 21st at 6:30 to 8 p.m. Please continue to use precaution and adhere to safety measures to stay safe from COVID-19.
알리는 말씀입니다. 사순절 특별히 고난주간은 예수님의 시험과 고난, 죽음을 생각하며 어려움을 겪는 이웃들을 생각하고 돌보는 시간입니다. 눈 폭풍으로 어려움을 겪는 텍사스 주민들을 돕는 특별 헌금을 3월 마지막 주일 28일까지 하고자 합니다. 어려운 이웃을 생각하며 참여해 주시기 바랍니다. 아래층 주차장을 이용하시는 분들은 친교실 문을 이용하시기 바랍니다. 연회에서 제공하는 사순절 성경 공부는 2월 14일부터 3월 21일 매주 주일 오후 6시 반부터 8시까지 있습니다. 계속해서 안전수칙을 잘 지키셔서 바이러스에 걸리지 않기를 바랍니다. 아프신 유정신 권사님과 가족들을 위해 기도하시기 바랍니다. 정부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 주 나를 외면하시면 나 어디 가리까. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 회개하는 마음으로 주 앞에 옵니다. What is thine only Son endure before I draw my breath? What pain, what labor to secure my soul from endless death. I do believe, I now believe that Jesus died for me, and that He shed His precious blood from sin to set me free. 나 예수 의지함으로 긴 권능 받아서 주님께 구한 모든 것 늘 얻겠습니다. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 회개하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 아멘. Please join me in the prayer of the day in unison. Patient Lord, we have cluttered the temples of our lives with so much unnecessary things that they have blocked out your healing word of hope and mercy. We have been keenly aware of our economic situation and have spent much time and energy worrying about earthly things. Forgive us when we have been so preoccupied with these things that we have not listened to your word and followed your ways. Clear away our fears and frustrations. Give us the clean hearts and spirits. Help us to be confident in your mercy and transformational love. These things we offer in the name of Jesus the Christ. 아멘. 공동 기도문으로 우리의 기도를 함께 드리시겠습니다. 인내의 주님,
우리 삶의 성전을 너무나 많은 불필요한 것들로 어지럽혀서 주님의 치료하시는 희망과 자비의 말들을 듣지 못하게 하였습니다. 우리의 경제적인 상황에 예의주시하며 세상적인 것들에 대해 걱정하며 많은 시간과 에너지를 소비하였습니다. 이러한 것들에 집착하여 주님의 말씀을 듣지 못하고 주의 길을 따르지 못하였음을 용서하여 주옵소서. 우리의 두려움과 좌절을 없애주시고 정결한 마음과 영을 주시옵소서. 주님의 자비와 변화시키는 사랑을 통해 확신할 수 있게 하옵소서. 이 모든 것을 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
Today's scripture reading is John chapter 2, verse 13 through 22. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아 있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느뇨? 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 가로되 이 성전은 46년 동안의 지었건을 내가 3일 동안에 일으키겠느뇨 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 및 예수의 하신 말씀을 믿더라. 아멘. 오늘의 성경 말씀에서 우리는 화를 내시는 예수님을 보게 됩니다. 이러한 예수님의 모습은 우리에게 익숙하지 않은 모습입니다. 왜냐하면 우리는 예수님은 점잖고 온유하며 따뜻한 분으로 생각하기 때문입니다. 도대체 성전에서는 어떤 일이 있었고 예수님은 왜 화가 나셨을까요? 우리가 성전의 목적을 기억한다면 이 질문에 대답하는 데 도움이 될 것입니다. 성전의 목적은 사람들이 하나님을 만나고 하나님의 은혜와 사랑을 경험하기 위한 수단과 장소를 제공하는 것이라 할 수 있습니다. 성전은 사람들이 하나님께서 하신 모든 일에 감사를 드리고 그들의 죄를 용서해 주시기를 요청하기 위해 가는 장소입니다. 또한 성전은 하나님의 말씀을 듣고 삶에 있어서 하나님의 인도하심을 얻기 위한 곳입니다. 성전은 하나님의 임재를 경험하고 그를 찾는 모든 사람들이 하나님께 접근할 수 있는 장소이며 또한 하나님을 부르는 모든 사람들이 경험할 수 있는 하나님의 사랑을 상징하는 곳이라 할 수 있습니다. 그래서 하나님의 임재와 은혜, 사랑을 경험하기 위해서 성전은 하나님의 율법에 따라 사람들이 제사를 드리는 곳이었습니다. 또 제사는 믿음의 삶의 아주 중요한 요소였습니다.
제사는 우리의 신실함의 깊이를 나타내는 것이었고 우리가 우리의 번영이나 우리의 필요보다 하나님을 또 하나님께서 우리에게 요구하시는 것들을 우선시한다는 것을 보여주는 것이었습니다. 모세율법은 성전에서 어떤 종류의 제사를 드려야 하는지 이야기합니다. 동물의 일부를 하나님께 온전히 드리고 다른 부분들은 제사장들을 위해 혹은 공동체에 있는 가난한 사람들을 돕기 위해 제공되었습니다. 여러분들은 제사장들이 여러분들을 위해 제사를 드릴 수 있도록 성전에 어린 순양이나 비둘기들을 가져와야만 했습니다. 옛날 시골 지역에서 이렇게 하는 것은 그리 어렵지 않은 일이었습니다. 사람들은 농장에 양이나 염소 혹은 비둘기를 가지고 있었습니다. 하지만 우리들처럼 예수님 당시에도 도시에 사는 사람들은 이런 동물들을 자기 집이나 아파트에 가지고 있을 수는 없었지요. 혹은 여러분들이 걸어서 먼 길을 여행할 때 동물들을 가지고 오는 것은 쉽지 않았습니다. 오랜 여행에 동물을 데리고 오다 보면 동물들이 아프거나 상처가 날 수 있고 그러면 제사에 드리기에 적합하지 않게 됩니다. 여러분들이 제사를 드리기 위해 성전에 올 때 성전 관계자들이 여러분들을 위해서 제사 드릴 동물들을 살 수 있도록 한 것입니다. 물론 동물들을 성전에서 사기 위해서는 성전에서 사용하는 돈을 사용해야만 합니다. 만일 성전에서 사용하는 돈이 없다면 성전 밖의 뜰에서 로마의 돈을 성전 돈으로 바꿀 수 있었습니다. 하지만 성전에서 하나님의 말씀을 듣고 그의 선하심을 경험하는 것이 어렵게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 이 성전뜰에 오셨다고 말해줍니다. 그리고 예수님은 그곳에서 소와 양, 새들을 파는 사람들을 보았습니다. 그리고 비율을 끊임없이 바꾸며 돈을 바꾸어 주는 사람들도 보았습니다. 또 예수님은 외치는 소리, 흥정하는 소리, 허풍 떠는 소리 등 갖가지 소음을 들었습니다. 예수님은 사람들의 구원을 위해 거기에 있었던 이 모든 것들을 보고 듣고 느낄 수 있었습니다. 그리고는 무척 화가 났습니다. 채찍을 들고 내리쳐서 모든 양과 소를 성전에서 내몰았고 돈 바꿔주는 사람들의 돈을 쏟아내고 테이블을 뒤집었습니다. 그리고 그들에게 외칩니다. 이것들을 멈추시오. 당신들은 무슨 짓을 하고 있습니까? 이것들을 이곳에서 가져가시오. 당신들은 나의 아버지의 집을 시장으로 만들었고 도둑의 소굴로 만들었어. 이곳에서 나가시오. 때때로 하나님의 거룩한 것들, 즉 하나님을 만나도록 우리를 돕기 위한 것들에 우리가 어떤 일을 했는지 알기 위해서는 새로운 눈을 가져야 합니다. 예수님이 성전에서 거절했던 모든 것들은 처음에는 좋은 의도로 거기에 있었던 것들입니다. 이 모든 것들은 우리들의 삶에 하나님의 뜻을 알도록 돕기 위해서 또 하나님의 사랑에 감사드리기 위해 성전에 온 사람들을 돕기 위해 거기에 있었던 것입니다. 하지만 무언가 잘못되었습니다. 좋은 의도로 시작된 것이 악한 것이 되었습니다. 성전은 구원이 필요한 사람들을 착취하는 장소가 되었습니다. 아직도 예수님을 이렇게 화나게 하는 것들이 오늘 우리에게도 있지 않을까 생각해 봅니다. 우리를 하나님과 가깝게 하는 대신에 우리가 하나님을 만나는 것을 방해하기 때문에 우리 개인의 삶이나 교회 혹은 공동체의 삶에서
없애버려야 하는 것들이 있지 않은지 생각해 봅니다. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 기독교의 믿음을 잘못 이해하거나 잘못 대표하는 사람들에 의해서 잘못된 길로 인도되고 있습니까? 오늘날 얼마나 많은 사람들이 우리의 잘못된 말이나 행동으로 인해 교회를 떠나고 있습니까? 먹사나 개독교라고 말하는 것에서 우리가 얼마나 잘못하고 있는지 알 수 있습니다. 우리는 우리 주위에서 종교의 상업화를 볼 수 있습니다. 용서와 사랑의 말이 필요한 사람들의 대가를 요구하는 사람들, 하나님의 축복을 받기 위해 돈을 요구하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 그들은 우리의 믿음을 잘못 대표하고 있고 사람들을 잘못된 길로 가게 합니다. 잘못된 가르침과 잘못된 예를 통해, 즉 하나님을 유일하신 하나님 야훼가 아니라 성공의 여신으로 만들어버리는 가르침을 통해 하나님의 성전을 모독하는 것을 보게 되고, 이것을 보는 것은 우리를 아주 고통스럽게 만듭니다. 우리가 믿음을 승리를 얻는 것, 남들보다 앞서는 것, 혹은 개인적인 만족과 동일시할 때 우리는 이러한 모독을 보게 됩니다. 많은 사람들이 하나님의 인도하심을 얻기 위해서나 하나님께 감사를 드리기 위해서 교회에 오는 것이 아니라, 교회에 오면 하나님의 축복을 얻을 수 있다고 생각하거나 보호받고 심판날에 양과 함께 오른편에 선 것을 보증해 줄 것이라고 생각하기 때문에 교회에 오곤 합니다. 물론 이러한 것들도 중요합니다. 하지만 그러한 것들이 우리가 교회에 오는 목적이 될 수는 없습니다. 우리가 교회에 오는 목적은 하나님을 만나는 것이어야 합니다. 우리가 하나님을 만날 때 이러한 것들은 주어질 것입니다. 사람들은 하나님의 법이 우리의 삶을 인도하기 때문이 아니라 그것을 지키면 자신들이 승리하게 될 것이라고 생각하기 때문에 하나님의 법을 지킵니다. 많은 사람들이 하나님을 만나기 위해서가 아니라 무언가 얻고자 교회에 옵니다. 우리 모두는 더 좋은 것, 보다 중요한 것, 보다 필요한 것들을 갖고자 합니다. 그래서 우리는 어떤 좋은 것을 취해서 그것을 우리의 신으로 만들고 있지는 않습니까? 우리의 믿음이 일종의 상업거래처럼 되지는 않았습니까? 아주 많은 사람들이 믿음을 해야 하는 것과 하지 말아야 하는 것들로, 또 내가 모든 것을 잘 관리할 수 있기 위해서 얼마나 큰 희생을 할 수 있거나 또는 해야 하는가의 문제로 오해하고 있습니다. 하지만 우리가 교회에 주는 것이나 또는 하나님께 순종하는 것이 우리의 모든 것을 해결해 주지는 않습니다. 우리가 십계명을 지키는 것이나 기도하는 것들이 모든 것을 해결해 주지도 않습니다. 모든 것을 해결해 주는 것은 바로 주님의 십자가입니다. 십자가는 하나님의 사랑입니다. 이것은 우리를 향한 하나님의 사랑이고 하나님을 향한 우리의 사랑입니다. 우리의 예식이 아니라 예수님의 십자가가 우리를 구원합니다. 우리의 순종이 아니라 십자가를 넘어오는 부활이 우리를 구원합니다. 이것이 예수님께서 화를 낸 후에 당국자들과 함께 나누었던 대화의 요지입니다. 그들이 예수님이 한 행동을 정당화하기 위해 어떤 표적을 보여줄 수 있을지 예수님께 요구했을 때 예수님은 이렇게 말합니다. 이 성전을 허물라. 내가 사흘 동안에 일으키리라. 어느 누구도 이 말을 이해하지 못했습니다.
하지만 부활 후에 제자들이 이것을 기억하고 이해했습니다. 제자들은 예수님께서 성전이었고 그를 통해 하나님을 만나고 하나님과 이야기하고 하나님의 사랑과 용서를 경험했음을 이해했습니다. 그들은 예수님이 어떻게 사람들을 만지고 그들에게 말했는지, 굶주린 사람들을 어떻게 먹이시고 맹인에게 시력을 주었는지, 어떻게 진리와 정의를 세웠는지, 그리고 가까이 오는 사람들에게 어떻게 평화와 기쁨을 주었는지를 기억했습니다. 제자들은 이러한 것들을 기억했고 예수님께서 길이고 진리이며 생명이라는 것을 알게 되었습니다. 우리의 삶을 깨끗하게 하기 위해서 우리는 무엇이 필요합니까? 우리의 몸의 성전과 건물로 만들어진 성전에서 진정으로 하나님을 만나려면 어떤 생각과 연습이 필요합니까? 우리 삶에서 무엇이 우리가 하나님을 아는 것을 방해하고 있습니까? 하나님의 능력과 임재는 성경이나 교회 예식, 준칙들에서 찾을 수 있는 것이 아니라 살아계신 그리스도를 만나는 것을 통해 믿음과 신뢰, 성령에 대한 열린 마음을 통해 가질 수 있는 그리스도의 만남을 통해 이루어질 수 있습니다. 그러므로 예수께서 성전을 깨끗이 하셨듯이 우리의 마음을 깨끗이 할 수 있도록 기도하시고 주께서 우리를 하나님의 길로 인도하여 주시기를 함께 기도합시다. 이러한 것들이 우리가 부활과 영원한 생명의 기쁨을 경험하기 위해 사순절 기간 동안 해야 할 일들입니다. 자신을 돌아보고 회개를 통해 우리의 마음을 정결케 하여 주님을 만나고 부활의 기쁨을 경험하시는 모든 성도님들이 되시기를 간절히 기도합니다. 함께 기도하시겠습니다. Let us pray. O Lord, give us the grace to hear your word this day as we walk behind you toward your cross. We love to hear the word for our goodness and blessings, but we don't like to do your commands. We accumulate things in our heart so that we couldn't hear your word. We come to church not to meet you, but to gather something good for us. And we made others to turn away from you by our mild speaking or their misbehavior. Lord, come to us and cleanse our hearts so that we may hear you and you may guide us. Gracious God, this morning we give you thanks for your love and all the blessings for us. We ask you that all people in our community, nation, and the whole world may have the same joy, blessing, and thanksgiving. As the one family and friends in Christ, we pray for those who have suffered in the body, mind, or the soul. Those we cannot command or possess your power, we pray for those who want to be healed. We especially pray for the Rebecca you. Close the wounds, cure the sickness, and make the broken whole again. Also to be with those who are faced with difficulties. Give them strength and wisdom to overcome. We also pray for the whole world. Be with the oppressed, hungers, or those who have suffered by the battle or the terror. We especially pray for the people of Myanmar who have experienced the turmoil. 오 주님, 주님의 십자가를 향해 주님 뒤에서 걸어가는 이때 이 시간 주의 말씀을 들을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리를 위한 선하심과 축복의 말씀을 듣기 좋아하지만 주님의 계명을 행하기를 싫어했습니다.
우리 마음속에 많은 것들을 쌓아놓고 주님의 말씀을 들을 수 없게 하였습니다. 주를 만나기 위해서가 아니라 우리에게 좋은 것들을 얻고자 교회에 왔음을 고백합니다. 또한 우리의 잘못된 말과 행동으로 사람들을 주님으로부터 멀어지게 만들었습니다. 주님, 우리에게 오셔서 우리 마음을 정결케 하셔서 주의 말씀을 듣게 하시고 주께서 우리를 인도할 수 있게 도와주시옵소서. 자비로우신 하나님, 이 아침에 우리를 향한 주님의 사랑과 축복에 감사를 드립니다. 우리의 공동체나 우리의 나라 또한 온 세상에 있는 모든 사람들에게 똑같은 기쁨과 축복, 감사를 허락하여 주옵소서. 그리스도 안에서 한 가족이며 친구로서 몸과 마음 혹은 영혼의 고통을 당하는 이들을 위해 함께 기도합니다. 비록 주님의 능력을 명령하거나 소유할 수 없지만 치료함을 얻기 원하는 이들을 위해 함께 기도합니다. 특별히 유정신 권사님을 위해 기도합니다. 상처를 낫게 하시고 아픈 것을 치료하며 다시금 온전함을 얻게 하옵소서. 또한 어려움에 직면한 이들과 함께 하시며 어려움을 이길 수 있도록 힘과 지혜를 허락하시옵소서. 또한 우리의 온 세상을 위해 기도합니다. 억압당하는 이들, 굶주린 이들, 혹은 전쟁이나 테러로 고통당하는 이들과 함께하여 주옵소서. 특별히 쿠데타와 무력으로 고통당하는 미얀마 국민들을 기억하시고 더 이상 폭력이 일어나지 않게 하시며 목숨을 잃는 이가 없도록 함께 기도합니다. 우리의 주여 온전케 하시는 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. Let us pray. Gracious Lord, we rejoice of all your blessings, and we are grateful for your grace. So we bring to you the fruit of our labors and the produce of your grace. Bless this gift so that they may use it for your ministry and for helping our neighbors. 자비하신 하나님, 주님의 모든 축복에 함께 기뻐합니다. 또한 주님의 은혜에 감사를 드립니다. 우리의 노고의 열매와 주의 은혜의 산물을 주께 드립니다. 이 예물을 축복하시어 주의 사역을 위해 또한 우리의 이웃들을 돕는 일에 사용되게 하옵소서. 언제나 우리와 함께 하시며 좋은 것으로 채워주시는 주님의 거룩하신 이름으로 감사하며 기도합나이다. 아멘. 주님의 뜻을 이루소서. 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 빚으사 주님의 형상 만드소서. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Savior, today. Wash me just now, Lord, wash me just now. As in the presence humbly I bow. 주님의 뜻을 이루소서. 병들어 몸이 피곤할 때 권능의 손을 내게 펴사 새롭게 하여 주옵소서.
world shall see Christ only always living in me. While you walk the journey of the land and your life journey, cleanse your heart with the self-examination and repentance, so that you can hear God and meet the Lord. May the peace of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 나 자신을 돌아보고 회개하는 것을 통해 우리 마음을 정결케 하여 주의 말씀을 듣고 주를 만나는 경험을 할 수 있게 하시기를 간절히 기도하옵나이다. 아멘.